नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। तो जमीक मोर पूर्व वीडियो आपण मानक कही केमती केमती सब मोर प्रॉब्लम फेस करुँची मु तो एबे भी गोटे बर्तमान पुणी थे टेंशन मो पाक मैंने गोटे पहुँची जाइए। कौन टेंशन ना आपण मैंने तो पूर्व जानते कि मोर गोटे पटे पैसा फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स बर्तमान फेस करुँची पुणी ता सहित आउ गोटे प्रॉब्लम्स बर्तमान स्टार्ट होती कौन प्रॉब्लम्स ना जो ट्रैवल प्रॉब्लम्स बा मोर टिकेट कन्फर्म हो नहीं। तो आपण मैंने जमीक कि मोर इंजेक्शन थिला भुवनेश्वर दुईटा नहीं रिसेंट आपण देखिले जमीक केमती केमती असुविधा है मत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता हस्पिटाल ओडिशा रे। तो डॉक्टर जेहेतु मु दुईटा चार्टा टोटाल इंजेक्शन नहीं सारी तेणु मत हैदराबाद जो डॉक्टर थे मोर जो कंसल्टेंट डॉक्टर सी मत कही कि तू इंजेक्शन भुवनेश्वर माने नहीं सारापर माने मोर इंजेक्शन जेहेतु 7 दिन गैप थिला तेणु 14 डेज टोटाल गैप पर मत हैदराबाद जावाई कही माने मोर जो 17 तारीख गोटे इंजेक्शन नहीं पुणी 24 तारीख गोटे इंजेक्शन नेली तेणु से 14 दिन मत नहीं सारापर मत रिसेंट तापर मत जावाई कही किंतु केबे तो एक्जाक्टली डेट कही नथिले जेहेतु मोर मंथली चेकअप चलता तेणु जेहेतु 14 दिन पर मत जावाई कही आज 17-18 दिन हो गलानी तो भाभी पलैजी बोली कहीं पुणी थे किसी प्रोब्लेम जब मझे क्रिएट हो पुणी थे डॉक्टर से कह तो मुझे 14 दिन पर आसवाई कही तू लेट कलु कौन पाई। हाँ इच्छा अच्छी तो बर्तमान चेकअप जावाई मत मोर जेहेतु कही मुझे रेडी अच्छी जावाई हेले प्रोब्लेम्स या कि मत टिकट मिलूना जमीक सबुथर जिते मुझे हैदराबाद जाए तो मत टिकट मिल जाए जो ट्रेन में मुझे जेहेतु ट्रैवल करे मोर थाए कटा टिकट थाए तो कटा टिकट रे मत जावाई मैंने इजी हुए कहीं मत 3-4 दिन आगु टिकट मिल जाए 3-4 दिन जब केवे जदि किसी कटार टिकट न थाए टे 4-5 दिन पूर्व मत टिकट काटा पड़े किंतु एथर कौन है एत असुविधा होती माने मुझे जानी नी कि एमती सब प्रोब्लेम्स मत फेस करने पड़ो बोली। तो 3-4 दिन टिकट 5 दिन आगु टिकट जेहेतु मिल जाऊ मिल जाता तेणु से आम भाविलु कौन ना टिकटा आम जा करदेबू। तो जेहेतु भुवनेश्वर आसला बेले आम से दिन 24 तारीख दिन आम जो मैंने सॉरी 25 तारीख दिन मुझे भुवनेश्वर आसली आसला मु बालेश्वर से टिकट करने गली जो सब जिन देली किंतु से जो देखिले कि कटारे टिकट ना माने आम भावुलु कि 28 कि 29 तारीख आड़ को पलैजु भावुलु कि देखिले 28-29 तारीख आड़ को टिकट ना टिकट एभेलेबल हो नहीं कटा टिकट। तो पुणी थे देखिए ठीक अच्छे 3 तारीख देखो मैंने एप्रिल 3 कि 4 आड़ को तो 3-4 आगू को आउ ना मैं 3-4 मना कर आगू को भी अच्छी कि ना 2-3 ट्रेन बुझिलुनी मना कर बोली तेणु सबुठ बर्तमान चिंतार विषय कि से बर्तमान कौन करा माने टिकट कन्फर्म तो मिलूना एबे मु जीवी केमिति कहीं एमती तो नॉर्मली एमती भुवनेश्वर कि एमती जनरल सीट तो जीवा संभव नुहे पॉसिबल नुहे कि जनरल टिकट बसिक जावाई तेणु रिजर्वेशन तो मत एसी काटिक जावाई पड़ो कहीं नॉर्मल स्लीपर भी जब काटि ताले बहुत लोक थी भिड़ भर इन्फेक्शन होवार चांसेस रही थो तेणु एसी रे गले एटलिस्ट कम लोक थे से ट्रावेल करवाटा मो सुविधा हो तेणु कौन करी ना से बहुत टेंशन लगुच टिकट एक कन्फर्म होनी 2 रे डॉक्टर जावाई कहते जी किसी असुविधा हम पुणी डॉक्टर किसी कहे पुणी आग को डॉक्टर रे कि ना कहीं बेले बेले एमती होती आम जो लेट्रे पहुँची जाऊ से डॉक्टर मैंने हस्पिटाल मैंने न था तेणु आउ अलग किए देखिले मत से मैंने कंफर्टेबल लगे जेहेतु मोर डॉक्टर सी देखिले सी जहाँ भी कहते से साटिस्फैक्शन मिले तेणु कौन करी से जिन नहीं कि मतलब बहुत बड़ कंसर्न गोटे टेंशन लगुच। आउ रहा मोर जी मोर जो बैक प्रॉब्लम्स थिला इंजेक्शन नहीं थी तो फास्ट तार रिएक्शन टा केते दिन थाए ना 2 दिन कि जो इंजेक्शन 24 तारीख नेली तार रिएक्शन टा 2 दिन कि 3 दिन जाए रही है तो मो बॉडी भी पेन करता एमती आपको मो पूर्व वीडियो कही तो तार रिएक्शन पर जाऊ एथर कौन होना मोर मुंड बिंधि ना माने सबुथर इंजेक्शन कौन हुए स्पाइनाल कर मुंड बिंधुला इंजेक्शन नेले भी जो गोटे केमो थाए से जिनसा तेणु एथर नेला मुंड तो बिंधि नहीं किंतु मोर बैक पेन करता एथर कौन ना अधिक अंटा भी पेन करता मैंने मत लगुच तल पटे देते मैंने अंटा टू जस्ट टिके ऊपर को देते से मत बैक पेन होता बहुत पेन होता शही रोली सब से जिनसा बर्तमान टिके भल हो जाइए माने आज मुझे जमीक मोर रेगुलर एक्सरसाइज करूँ कि रेगुलर जहाँ भी किसी एक्टिविटीज करूली से जिन जो इंजेक्शन किसी दिन मुझे बंद हो जाता मुझे करें कहीं मत से बॉडी सपोर्ट मिलूना करने तो से जिनसा को
ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। ତ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ମୋର ନିଜ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରୁଛି। ତ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ସେଇଭଳିଆ ଏନର୍ଜି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ସିନା ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା ଆଜି କରିବି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଯାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ତାକୁ ପୁଣି ଏବେ କେମିତି ଯିବି ତ ଜାଣିନି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଟିକେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ 2-4 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଆଜି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ଗୋଟେ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେହେତୁ ମନ୍ଥଲି ଚେକଅପ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଏକା କିଛି ବିନ୍ଧିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ, ମାନେ ଟିକେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଦେହ ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା, ମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଏ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଥିଲି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଚେକଅପ୍ ଯଦି ଗଲି, ଚେକଅପ୍ ଯାଇକି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଲାକ୍ସ ହେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୋର କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କମ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ଯେତିକି ଘରୋଇ ଉପଚାର ନେବା କଥା ସେତିକି ନେଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାକି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ବି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମୋ ଦେହର କିଛି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ୱିକନେସ୍ କି କ'ଣ କିଛି ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ ହେଇନାହିଁ। ବଟ୍ ଭାବୁଛି ଗଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଶା ଅଛି କି ମୋର ରିପୋର୍ଟସ୍ ତ ଭଲ ରହିଥିବ, ବ୍ଲଡ଼୍ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟେନସନ୍ ଥିବି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେବ ତ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମେ ବି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ନହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୋତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେବ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାହାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଇଏରୁ ସ୍ପାଇନାଲରୁ, ତ ସେଇଟା ତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ମୋତେ ଗଲେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠି କଣା କରିକି ପୁଣି ଯାହା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କଷ୍ଟ ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ କି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଅବଭିୟସ୍ଲି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆମକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବି କଷ୍ଟ ସହିଛି। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲି, ଏବେ ବି କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଆଗକୁ ବି ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ଏବେ ତ ଯିବି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ହେଲ୍ପ ମୋତେ କେବଳ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ କରିବନି, ତା ସହିତ କ'ଣ କରିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ସହିତ ମୋତେ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ବି କରାଇବ। ମୁଁ ଭାବିବି କି ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଭଲ ହେବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋର ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲି କି ଯାହା ବି ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏତିକି ନା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ବେଟର୍ ଅଛି। ତେଣୁ
ଆଗକୁ ବି ରହିବି। ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ସେତେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବାର ଥିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।